Good morning, all. Today we will discuss linear queue implementation. Okay, so we have discussed about linear queue problems in the last session. So now we will start our discussion with linear queue program or linear queue implementation. So I just want to check it, okay, whether I am audible to you. Yes, Chinmay, please reply in the chat so that I can continue with the session. Okay. Good morning, all, once again. And I think the idea is clear to you. Okay, what we have discussed in the last session, it is clear to you. Okay, there are some doubts in the linear queue question. So we have discussed that particular problem once again. So I think it is clear to all of you. Chinmay, can you reply me? Okay, because you are having some doubts in the linear queue. Now is it clear or not? Okay. Yes. Okay, clear. Okay, some other student is having some doubts. Okay, then you can go back to my previous session and you can get it. It is possible. So now I am sharing a screen here and I want to discuss the program implementation. So this is the program to insert element into a queue and delete an element from the queue, right? So for insertion of element, okay, we are using a concept called as a enqueue. Name of the operation is enqueue, right? We are calling it as a enqueue. Enq, it is an abbreviation of enqueue. Okay, so in case of stack we are calling it as a push, whereas in case of queue, to insert an element in a queue, it is called as a enqueue, and to delete an element from a queue we call it as a dequeue. We call it as a dequeue. So next part is identical, right? So there are two operations, whether it is a linear queue or whether it is a circular queue. We have to perform these two operations, enqueue in a queue and dequeue in a queue. Okay, that is nothing but insert an element into a queue and delete an element from the queue. Okay, so now we will go step by step. So these are the header files, right? Okay, we are having stdioh and conio.h. Then we have declare, okay, by using this hash define utility. So by using hash define we can you can fix, or you can give value to a particular variable. So we have given a value to a max variable and value is 5. Okay, we are using this particular max variable for size of the array, because to implement a queue we are using a array, right? Okay, we are using a array. So for any array we require a size. So size of the array we are fixing by using a max variable, and value of max variable is 5. So we have done this particular part by using a hash define. Then we are having a main function. Under this main function we have declared some variable. For any queue we require a front variable, then we require a rear variable, right? Okay, and then we require an array of integer data type, because we are assuming our data is a integer data. If you are assuming your data is character data, and you can accordingly you have to change it. Char a of max means you are getting the elements of character data type, or you can change it to float also, you can change it to double also. Okay, as per your choice. Okay, for sake of simplicity we are using a integer array. ठीक आहे, तुम्ही कोणताही डेटा टाईप वापरू शकता, परंतु तुम्हाला ॲरेची आवश्यकता आहे. आपण क्लिअर स्क्रीन फंक्शन वापरलं, याबद्दल तुम्ही ऑलरेडी बघितलेलं आहे सी प्रोग्रामिंग मध्ये, त्यामुळे त्या गोष्टी डिस्कस करण्याची गरज नाही. देन वी हॅव फिक्स द फ्रंट अँड रिअर पॉइंटर. सो इनिशियली, okay, at the start, okay, our queue is empty. When queue is empty, okay, our front and rear pointer to -1. We have discussed this particular thing in the last session also. आपण ज्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता तेव्हा ह्या गोष्टी बघितल्या होत्या, म्हणून आधी आपण प्रॉब्लेम काय केलाय, सॉल्व्ह केलाय. So then we are using a do. Okay, so do is we are using actually do while loop.
Okay, so I will tell you about the while part, okay, later on, but currently we are using a do. Okay, under that do, okay, we have some printf statements, and these printf statements to represent the operations. आपल्याला कोणकोणती ऑपरेशन करायची आहेत? आपल्याला इन्सर्शन करायचंय, डिलिशन करायचंय आणि प्रोग्रामचं काम संपल्यानंतर एक्झिट करायचंय. सो आपण चॉईस देतोय इथे 1 फॉर इन्सर्ट, 2 फॉर डिलीट, 3 फॉर एक्झिट. राईट. ओके, म्हणजे युजरने काय एंटर केलं पाहिजे हे आपण युजरला आधी सांगतोय. त्यानंतर आपण प्रिंटएफ वापरतो, एंटर युअर चॉईस. आणि आपण ch व्हेरिएबल मध्ये काय करतो, आपण युजर कडून मिळणारा चॉईस, युजरचा चॉईस काय करतो, इनपुट करून घेतो. ओके, सो प्रिंटएफ एंटर युअर चॉईस अँड देन वी आर युजिंग अ स्कॅनएफ. सो ch कुठल्या टाईपचं व्हेरिएबल असणार आहे? आपण %d काय वापरलाय, सॉरी, आपण फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय वापरलाय, %d. मग ch कोणत्या डेटा टाईपचं व्हेरिएबल असेल, इंटिजर. बघा आपण डिक्लेअर केलं, यासाठी आपण ch ला डिक्लेअर केलं होतं. तेव्हा युजर 1, 2 किंवा 3 यापैकी कोणतीही एक व्हॅल्यू काय करेल, इनपुट करेल, आणि त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहोत, पुढचा मेनू आपण रन करणार आहोत. इफ युजर एंटर्स 1, then we have to do the insert operation. If 2, delete operation. If 3, we have to stop. Consider that user enters a 1, value of ch is 1. मग स्विच केस वापरली आहे बघा पुढे आपण. ओके, सो स्विच ऑफ 1. स्विच ऑफ 1 म्हणजे काय, आपण फर्स्ट केस कडे जाणार आहोत. ओके, आपल्याला स्विच केस मध्ये आपण केसेस वापरत जातो. इन केस 1 वी हॅव टू इन्सर्ट अन एलिमेंट. सो वी आर गिव्हिंग अ मेसेज प्रिंटएफ एंटर आयटम टू बी इन्सर्टेड. जर आपल्याला इन्सर्शन करायचं असेल, एनक्यू ऑपरेशन करायचं असेल, काल पण आपण हे बघितलं होतं, तर आपल्याला एलिमेंटची व्हॅल्यू लागते. इन्सर्ट करताना आपल्याला एलिमेंटची व्हॅल्यू लागते, पण डिलीट करत असताना एलिमेंटची व्हॅल्यू लागत नाही, कारण एलिमेंटची व्हॅल्यू आपल्याकडे अवेलेबल असते. आपण त्या एलिमेंटला काय करतो, डी रेफरन्स करतो किंवा डिलीट करतो. राईट. ओके, काल आपण हे बघितलंय. सो आपण इन्सर्ट ऑपरेशन ज्याला आपण जो प्रॉब्लेम सोडवला होता, त्या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा कसं होतं बघा, इन्सर्ट ऑफ एलिमेंट व्हॅल्यू, आयच्या आतमध्ये आपण ब्रॅकेटमध्ये व्हॅल्यू स्पेसिफाय करत होतो. पण डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करताना आपण कोणतीही व्हॅल्यू स्पेसिफाय केली नव्हती, रादर त्या प्रॉब्लेम मध्येच नव्हती. Okay, so in case of insert operation, we require to input the value from a user or our client or customer. But in case of delete operation, there is no need to take the value, input value, right? So here we are taking the input value. आपल्याला इन्सर्शन करायचं आहे, आपण काय करतोय, व्हॅल्यू इनपुट करून घेतोय. कशामध्ये घेतोय, व्हेरिएबल कोणता आहे, no. You can use any variable. Okay, I am using or in this program they are using a no variable. No is integer variable, म्हणून आपण no ला पण काय केलंय, इंटिजर डिक्लेअर केलंय. आता समजलं असेल तुम्हाला आपण का व्हेरिएबल डिक्लेरेशन केलं होतं. तुम्ही व्हेरिएबलचं नाव बदलू शकता, तुम्ही टी वापरू शकता, एफ वापरू शकता, जी वापरू शकता. अकॉर्डिंगली तुम्ही इथे काय करणार आहात, मॉडिफाय करणार आहात. ओके, आता फर्स्ट पार्ट. ओके, इफ रिअर इक्वल टू मॅक्स -1, काल आपण हे बघितलं होतं. मॅक्स काय असणार आहे, ॲरेची साईज असणार आहे. आताच्या केसमध्ये मॅक्सची व्हॅल्यू काय आहे, 5 आहे. म्हणजे आपल्या ॲरेमध्ये कोणती एलिमेंट्स आहेत, 0th इंडेक्स पासून 4th इंडेक्स पर्यंत एलिमेंट्स आहेत. आणि जर आपण आपला रिअर पॉइंटर 4th इंडेक्सला जर पोहोचला असेल, म्हणजे लास्ट लोकेशनला पोहोचला असेल, तर आपण काय करतो, आपण थांबतो. काल पण आपण बघितलं होतं. ओके, जर रिअरची व्हॅल्यू n-1 असेल, ओके, एन म्हणजे काय, साईज ऑफ द ॲरे. या ठिकाणी आपण एनच्या ऐवजी काय घेतलंय, मॅक्स घेतलंय. सो रिअर पॉइंटर जर मॅक्स -1 ला पोहोचला असेल, ओके, त्यावेळेला आपण काय करणार आहोत, आपण थांबणार आहोत. काल ही गोष्ट मी दाखवली होती तुम्हाला. You have seen it. Okay, if you are having an array, okay, if you are having an array of 5 elements, okay, okay, this is an array of 5 elements, and then value array size is in a max variable 0 to 4. Array size in the max variable, so value of max must be 5. Okay, so if rear pointer reaches at this location, means if rear pointer is r, reaches at this position, means rear pointer जर max -1 म्हणजेच 4 ला जर जाऊन पोहोचला, तर आपल्याला काय सांगता येतं की आपला array जो आहे तो काय झालाय, फुल झालाय. So that condition we are checking it, whether my array is full or not. Okay, or my queue is full or not. So if rear equal to, this is इक्वॅलिटी ऑपरेटर, दिस इज नॉट असाइनमेंट. आपण व्हॅल्यू देत नाही, आपण इक्वॅलिटी चेक करतो. जर रिअरची व्हॅल्यू मॅक्स -1 असेल, तर आपण काय करणार आहोत, क्यू इज फुल मेसेज देणार आहोत आणि आपण ब्रेक करणार आहोत.
ओके, खाली बघू शकता तुम्ही, ब्रेक करणार आहोत आपण. का ब्रेक करणार आहोत? कारण एकदा ॲरे फुल झाला किंवा एकदा क्यू फुल झाला तर नवीन इन्सर्शन ऑपरेशन करता येत नाही. दॅट्स वाय वी आर ब्रेकिंग द करंट केस. ठीक आहे. जर ॲरे किंवा क्यू फुल नसेल तर आपण काय करणार आहोत? बाहेर येणार आहोत. ओके, क्यू जर आपला फुल नसेल तर आपण काय करतो बघा, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही. आपण बाहेर येणार या कंडिशनच्या, इथे येणार. ओके, आणि त्यावेळेला आपण काय करतो बघा, कालच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं, ज्या वेळेला आपल्याला इन्सर्शन करायचं असतं त्यावेळेला आपण रिअरला काय करतो? इन्क्रिमेंट करतो. फ्रंटला ॲज इट इज ठेवतो, रिअरला इन्क्रिमेंट करतो. ज्या वेळेला आपल्याला डिलिशन करायचं असेल त्यावेळेला आपण काय करतो? फ्रंटला इन्क्रिमेंट करतो, रिअरला ॲज इट इज ठेवतो. तेव्हा रूल आपण कालच बघितलेला आहे. So in this case, we are inserting. That's why we are incrementing the rear variable, right? We are incrementing the rear variable. Okay. So next one is, now we are inserting a value. आपण सुरुवातीला आपलं रिअर व्हेरिएबल काय होतं? रिअर व्हेरिएबल -1 होतं, बरोबर ना? सुरुवातीला आपलं रिअर व्हेरिएबल -1 होतं. फर्स्ट एलिमेंट आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. तर आर ची व्हॅल्यू -1 होती सुरुवातीला. ओके, हा आपला ॲरे आहे. त्याच्यामध्ये हे 0th लोकेशन आहे आपलं. सुरुवातीला आर ची व्हॅल्यू -1 होती. ज्या वेळेला आपण रिअर व्हेरिएबलला इन्क्रिमेंट केलं 1 ने, त्यावेळेला आर ची व्हॅल्यू काय बनली? व्हेन वी हॅव इन्क्रिमेंटेड द रिअल व्हेरिएबल, व्हॅल्यू ऑफ आर इज चेंज टू 0. ओके, ज्या वेळेला ती 0 बनली त्यावेळेला त्याने कुठे पॉइंट केलं? या इंडेक्सला पॉइंट केलं. ओके, आपल्या ॲरेचं नाव काय आहे? ए, बरोबर ना? ओके, त्याच्यामध्ये जो इंडेक्स आहे तो कसा मिळणार आहे आपल्याला? आर ने मिळणार आहे. आर म्हणजे रिअर ने मिळणार आहे. ओके, इथे त्यांनी रिअर व्हेरिएबल आर ने मिळणार. ए ऑफ आर म्हणजे काय? ए ऑफ 0. ओके, कारण आता आर कोणाला पॉइंट करतो? 0ला पॉइंट करतो, किंवा रिअर कोणाला पॉइंट करतो? 0ला पॉइंट करतो. सो ए ऑफ आर काय आहे? ओके, म्हणजेच काय? ए ऑफ 0 आहे. या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू येणार आहे? जी युजरने दिलेली असेल ती. युजरने जी व्हॅल्यू दिली ती कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये आहे आपल्याकडे? एनओ व्हेरिएबल मध्ये. ओके, दॅट्स वाय वी आर युझिंग ए ऑफ रिअर इक्वल टू एनओ. ओके, मी रिअर असं व्हेरिएबल नेम देण्याऐवजी मी आर असं व्हेरिएबल नेम दिलं. इट इज ॲज पर युअर चॉईस, यू कॅन चेंज इट. Okay, in a program they have given rear as a variable. So a of rear equal to no. So this is the value entered by the user, and we are placing the value at rear index location. So we are placing the value at this location. म्हणजे जी व्हॅल्यू युजरने दिलेली असेल, समजा युजरने 25 अशी व्हॅल्यू दिली असेल तर कुठे ठेवणार आहोत आपण? इथे ठेवणार. So we are inserting it. So this is the insertion operation. ओके, त्याच वेळेला जर फ्रंटची व्हॅल्यू पण -1 असेल, समजा असेल फ्रंटची व्हॅल्यू -1, सुरुवातीला फ्रंट अँड रिअर दोघांची व्हॅल्यू -1 होती, तर आपण फ्रंटची व्हॅल्यू काय बनवणार आहोत? 0 बनवणार. फक्त -1 असेल तर, अदरवाईज आपण फ्रंटच्या व्हॅल्यूला काही चेंज करणार नाही, ती आहे तशी ठेवणार. कारण इन्सर्शन ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला आपण फक्त रिअरची व्हॅल्यू अपडेट करतो. पण सुरुवातीची केस, ओके, पहिली केस जेव्हा मी सांगितली होती त्यावेळेला आपण फ्रंटच्या व्हॅल्यूला पण काय करतो? 0 करून ठेवतो, जर ती -1 असेल तर. आता ह्या केसमध्ये असणार आहे एफ आणि आर दोघांची पण व्हॅल्यू -1 होती, बरोबर ना? सुरुवातीला दोघांची व्हॅल्यू -1 होती, आपण बघितलं इथे इनिशियलाइज करताना दोघांची पण व्हॅल्यू काय होत्या? -1 होत्या. ओके, बिकॉज इट इज इनिशियलाइज हिअर. मग त्यावेळेला आपण सुरुवातीच्या केसमध्ये रिअरला अपडेट केलं, रिअरमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केली आणि फ्रंटची व्हॅल्यू -1 असल्यामुळे तिला 0 बनवलं. फ्रंटची व्हॅल्यू -1 व्यतिरिक्त कोणतीही व्हॅल्यू जरी असती तर आपण त्याला चेंज केलं नसतं, त्याला 0 बनवलं नसतं. ओके, त्याला ॲज इट इज ठेवलं असतं. आय थिंक द आयडिया इज क्लिअर टू यू. ओके, आपण जे प्रॉब्लेम सोडवताना केलंय तेच आपण प्रोग्राममध्ये करतो, वेगळं काहीच करत नाही. दिस इज एंड ऑफ द फर्स्ट केस, हेन्स वी आर युझिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट. तुम्ही हे शिकलात की तुम्हाला ब्रेक स्टेटमेंट वापरायचं असतं प्रत्येक केसमध्ये. ज्या वेळेला आपण टी एंड करतो त्यावेळेला ब्रेक स्टेटमेंट वापरायचं असतं. इफ युअर चॉईस व्हॅल्यू ऑफ ch व्हेरिएबल इज 2, इफ इट इज 2, ओके, देन यू हॅव टू डू द डिलीट ऑपरेशन. तर आपण कुठे येणार आहोत? डिलीट ऑपरेशन करणं येणार आहोत. ओके, युजरला एक्झॅक्टली कोणतं ऑपरेशन करायचं आहे रन टाइमला हे त्याच्यावर डिपेंडेंट असतं. कदाचित त्याला इन्सर्शन करायचं असेल, कदाचित डिलिशन करायचं असेल. सो इट इज युजर्स चॉईस.
Okay, consider that user want to perform a delete operation or a DQ operation. Delete म्हणा किंवा DQ म्हणा, दोन्ही शब्द माहिती पाहिजेत तुम्हाला. So if you don't remember, then note down it in a notebook. Okay, it is very important. In a case 2, if आपण कशासाठी येतोय, डिलीट साठी येतोय. ज्या वेळेला आपण डिलिशन करतो त्यावेळेला आपल्याला फ्रंट पॉइंटरला काय करायचंय, इन्क्रीमेंट करत जायचंय. पण आता विचार करा, आपला जर क्यू सुरुवातीला आपला क्यू एम्प्टी होता, ज्या वेळेला क्यू आपला एम्प्टी होता त्यावेळेला रिअरची व्हॅल्यू काय होती, -1 होती. फ्रंटची व्हॅल्यू काय होती, -1 होती. फ्रंट as well as rear, both the values are -1. Okay, when my queue is empty. There is some issue with the Zoom. Okay, but I think I am audible to you. So when my queue is initially empty, at that time front is -1 as well as rear is also -1. Okay, so due to which, okay, we can, it is highlighted that, okay, when q is empty, f is -1 and r is -1. तेव्हा जर f ची व्हॅल्यू -1 असेल किंवा फ्रंटची व्हॅल्यू -1 असेल तर ती कोणती केस आहे, क्यू एम्प्टी असण्याची केस आहे. आणि जर क्यू एम्प्टी असेल तर आपण काय करू शकत नाही, क्यू एम्प्टी असेल तर आपण डिलिशन करू शकत नाही, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करू शकत नाही. म्हणून केस 2 मध्ये सुरुवातीला आपण चेक करतो, क्यू एम्प्टी तर नाही ना. जसं आपण स्टॅक मध्ये चेक करायचो, स्टॅक मध्ये अंडरफ्लो तर येत नाही ना, स्टॅक एम्प्टी असेल तर आपण डिलीट करू शकत नव्हतो, पॉप करू शकत नव्हतो. तसं क्यू मध्ये सुद्धा जर क्यू एम्प्टी असेल तर आपण डीक्यू करू शकत नाही. ओके, हे कॉमन सेन्स आहे हा आपला, की जर आपल्याकडे अवेलेबलच काही नाहीये तर आपण एम्प्टी करूच शकत नाही त्याला, ऑलरेडी इट इज एम्प्टी. Okay, so we cannot perform a DQ operation. So if Q is not empty, so front is not equal to -1, in that case, okay, we perform some operations. त्यावेळेला आपण काय करणार आहोत बघा, DQ करत असताना मगाशी जसं मी सांगितलं, आपल्याला एलिमेंटची गरज नाही, आपल्याला एलिमेंट बाहेर काढायचं आहे. ओके, आता ह्या केसमध्ये काय बघा, ज्या वेळेला आपण 25 ला इथे इन्सर्ट केलं, ज्या वेळेला आपण इन्सर्ट केलं त्यावेळेला रिअर पॉइंटर आपला कुठे आला होता, 0 कडे आला होता. आणि फ्रंट पॉइंटर जो -1 होता सुरुवातीला, त्याला पण आपण काय बनवलं होतं, नंतर 0 बनवलं होतं. बरोबर ना, इथे बनवलंय बघा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, सो देन वी आर मेकिंग फ्रंट एज 0. सो ह्या फ्रंट पॉइंटरला सुद्धा आपण काय केलं होतं, 0 केलं होतं. ओके, म्हणजेच फ्रंट पॉइंटर सुद्धा कुठे इंडिकेट करतो, आता इथेच इंडिकेट करतो. मी एक पोझिशन रिड्रॉ करतो बघा. ओके, हा आपला क्यू आहे किंवा हा आपला ॲरे आहे किंवा क्यू आहे, दोन्ही नावं बरोबर आहे. ओके, त्याच्यामध्ये हा 0th इंडायसेस आहे. ओके, आणि ही व्हॅल्यू आहे. इंडायसेस वेगळे असतात, व्हॅल्यू वेगळे असतात, कन्फ्यूज व्हायचं नाहीये तुम्हाला. ओके, आणि आपल्या क्यू मध्ये किंवा आपल्या ॲरे मध्ये, ओके, मी क्यू आणि ॲरे दोन्ही नावं वापरतो कारण आपल्याला क्यू बनवण्यासाठी ॲरेचाच वापर करावा लागतो, ॲरे या कन्सेप्टचा वापर करावा लागतो. सो यू कॅन यूज बोथ द नेम्स अल्टरनेटली. ओके, बोथ आर ट्रू. सो ज्या वेळेला आपण पहिलं एलिमेंट इन्सर्ट केलं त्यावेळेला आपला रिअर पॉइंटर सुरुवातीला अपडेट झाला आणि मग फ्रंट पॉइंटर सुद्धा अपडेट झाला कारण तो -1 होता. सो अपडेटेड बोथ द पॉइंटर्स इन दॅट केस. ओके, एवढं झालंय. आता आपल्याला डिलिशन करायचं आहे. मग डिलिशन करत असताना काय करणार आहोत, आपण ह्या एलिमेंटला डिलीट करणार आहोत. ओके, वी आर डिलीटिंग दिस एलिमेंट. in that case, okay, element can be obtained. A is the name of the array. Okay, a of f. a of f म्हणजे काय, a of 0. आणि f कुठे इंडिकेट करतो, इंडायसेसला इंडिकेट करतो. इंडायसेस काय, 0 आहे, f ची व्हॅल्यू 0 आहे. सो a of f म्हणजे a of 0. a of 0 मध्ये जी व्हॅल्यू असेल म्हणजे 25 जी असेल ती आपण एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार आहोत. ओके, तुम्ही नो मध्ये करा, टी मध्ये करा, कोणत्याही व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करा. आणि बघा इथे आपण केली आहे ती स्टोअर. ओके, आणि नंतर आपण प्रिंट एफ करणार आहोत. सो वी आर प्रिंटिंग दॅट व्हॅल्यू. तुम्ही असं इथे डायरेक्टली असं पण लिहू शकता, a of f. Both are correct. Instead of storing a value in another variable and then printing it, okay, you can directly print a value. It is also correct in this manner. Okay, we have done it in the last semester also. इफ फ्रंट, आता ज्या वेळेला आपण हे ऑपरेशन करतो, ऑपरेशन ज्या वेळेला आपण परफॉर्म करतो त्यावेळेला आपण चेक करतो फ्रंट आणि रिअर एकाच ठिकाणी आहेत का. आता ह्या केसमध्ये आहेत, फ्रंट अँड रिअर एकाच ठिकाणी. इफ फ्रंट इज इक्वल टू रिअर, त्याला आपण काय करतो, फ्रंटची व्हॅल्यू आणि रिअरची व्हॅल्यू -1 करतो. का -1 करतो, ज्या वेळेला हे एलिमेंट 25 एलिमेंट आपण क्यू मधून डिलीट करणार आहोत तेव्हा क्यू मध्ये कोणतेही एलिमेंट राहणार नाहीये कारण बाकीची पोझिशन काय व्हॅकंट आहेत आपल्या. मग त्यावेळेला आपल्या क्यू मध्ये एकही एलिमेंट प्रेझेंट नाही.
ओके, आपण ऑलरेडी 25 ला डिलीट केलाय, मग आपला क्यू काय होणार आहे, एम्प्टी होणार आहे. क्यू कसा बनणार आहे, एम्प्टी बनणार आहे. सॉरी हा. ओके, मी परत रिप्रेझेंट करतो इथे, तुम्ही बघू शकाल. सो माय क्यू इज एम्प्टी. दिस इज 0th index which is the value is deleted, and this is the last index, 4th index. Okay, so remaining positions are also vacant. So my queue is vacant. ओके, म्हणून काय करतो मी, ज्या वेळेला आपला क्यू व्हॅकंट होतो म्हणजे क्यू एम्प्टी होतो, त्यावेळेला काय असतं बघा, फ्रंटची व्हॅल्यू -1 असते. सुरुवातीची केस ज्या वेळेला क्यू आपला व्हॅकंट असतो किंवा एम्प्टी असतो, तेव्हा फ्रंट अँड रिअर काय असतात, -1 असतात. फ्रंट ॲज वेल ॲज रिअर काय असतात, -1 असतात. राईट, म्हणून आपण इथे चेक केलंय. ओके, आपण सगळ्या पॉसिबिलिटी प्रोग्राममध्ये कन्सिडर केलेल्या आहेत. एल्स जर असं नसेल, आपल्या क्यू मध्ये जर एलिमेंट्स प्रेझेंट असतील, ओके, समजा तुमचं पहिलं एलिमेंट तुम्ही डिलीट केलं पण इथे एलिमेंट प्रेझेंट आहे असं अज्युम करा. ओके, आता आपण जी केस बघितली तिथे नाहीये, पण असं होऊ शकतं ना. ओके, जर आपण इन्सर्शन करत गेलो तर कालच्या केसमध्ये आपण बघितलं होतं. ओके, म्हणून प्रत्येक सेशन तुम्ही बघितला पाहिजे, तरच तुम्हाला या गोष्टी इझिली समजणार आहे. सो इट इज पॉसिबल दॅट यू हॅव डिलीटेड द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, in the last session also we have done it. Okay, we have deleted this element, so this is vacant, but we are still having some elements here. We are having some element here, so front is at this position. Okay, if this is the case, okay, if this is the case, तर आपण काय करणार आहोत, ज्या वेळेला डिलिशन करतो त्यावेळेला आपण फ्रंटला काय करतो, अपडेट करतो. इन्सर्शनच्या वेळेला आपण रिअरला अपडेट करतो, इन्सर्शन करताना रिअरला अपडेट करतो, डिलिशन करताना फ्रंटला अपडेट करतो. फक्त आपल्याला एक चेक करायचं आहे की नेहमी आपण फ्रंटला अपडेट करणार आहोत, फक्त आपण एवढंच चेक करणार आहोत, जर रिअर आणि फ्रंट एकाच ठिकाणी असतील, जशी आत्ताची केस आहे, रिअर आणि फ्रंट जर एकाच ठिकाणी असतील तर फ्रंटला अपडेट करण्याची गरज नाही, कारण आपल्या क्यू मध्ये कोणताही एलिमेंट प्रेझेंट नाही. अशा वेळेला आपण फ्रंट आणि रिअरला -1 बनवणार, अदरवाईज आपण अदरवाईज आपण फ्रंटला इन्क्रीमेंट करणार. Okay, so this is the end of the second case. So we are using a break statement. Now if ch value of ch, okay, is 3, then we have to go to the third case 3. Okay, that is exit of 0. exit of 0 हे c चं फंक्शन आहे, जे काय करतं, आपल्या प्रोग्राम मधून आपल्याला बाहेर काढतं. म्हणजे रन स्टेट मधून काय येतो, प्रोग्राम परत कोड स्टेटवर येतो. म्हणजे आपण रन केल्यानंतर ब्लॅक विंडोवर आउटपुट मिळतं, त्या ठिकाणावरून प्रोग्राम कुठे येतो, आपल्या कन्सोल विंडोवर येतो, जिथे आपण प्रोग्राम टाईप करत असतो. ओके, तुम्ही बघितलं आहे, टर्बो सी वापरलेलं आहे. ओके, सो एक्झिट ऑफ 0 मीन्स वी वॉन्ट टू स्टॉप द ऍप्लिकेशन. सो हिअर अवर स्विच केस एंड. हा पॉईंट काय, आपला स्विच केसचा एंड आहे. मी आता बघा हायलाइट केलाय, हा पॉईंट काय, इट इज द एंड ऑफ अवर स्विच केस. ओके, आफ्टर दॅट वी आर युझिंग अ स्टेटमेंट प्रिंटएफ, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू. आता असं होऊ शकतं, तुम्ही युजरने सुरुवातीला इन्सर्ट ऑपरेशन परफॉर्म केलं, नंतर युजरला डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, म्हणजे युजरला कंटिन्यू करायचं आहे. That's why we are using it. Okay, this particular choice, 1 for yes, 2 for no. आणि त्याची परत व्हॅल्यू आपण कुठे घेतो, CH मध्ये घेतो. ओके, समजा युजरने येस केलं असेल, हे कुठे आहे, हा डू लूप आहे आपला, सुरुवातीला चालू केलाय बघा, डू लूप इथे एंड होतो आपला. ओके, तिथे आपण व्हाईल वापरतोय. डू व्हाईलची खासियत काय आहे, डू व्हाईल काय करतो, एकदा काम करतो, नंतर कंडिशन चेक करतो. ज्या वेळेला एक्झिट होतो आपण लूप मधून, त्यावेळेला कंडिशन चेक करतो. इफ CH इज इक्वल टू 1, CH इज इक्वल टू 1, देन वी हॅव टू कंटिन्यू. म्हणजे इन्सर्ट ऑपरेशन परफॉर्म केलंय, आता युजरला अजून एखादं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, तर वी वॉन्ट टू कंटिन्यू. इफ युजर प्रेस 2, ओके, 1 सोडून कोणतेही व्हॅल्यू जर युजरने दिली असेल, 2 दिली असेल, 5 दिली असेल, 10 दिली असेल, ओके, देन इट इंडिकेट्स दॅट वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. तर 2 इन्सर्ट केलं असेल युजरने, तर त्याचा अर्थ काय, युजरला कंटिन्यू करायचं नाही, युजरचं काम झालेलं आहे, मग आपण या डू लूप मध्ये परत जाणार नाही. ओके, तेव्हा आपण एक्झिट करत असताना, लूप मधून बाहेर पडत असताना ही व्हाईल कंडिशन चेक करतो. Okay, then get ch and we have terminated or completed the main function. I have explained you, okay, each and everything in a program. So when it is a regular classroom sessions, it is very easy for me as well as all faculty members to explain you. But in an online mode, it is very difficult. Still, I have tried a best, okay, to explain you each and everything. Okay, I have solved a problem also in the last session, so that the idea is clear to you, right? So if you have any problem, you can just ask. Now it is open for a discussion. You can just ask. Anyone from you can just raise and you can ask the question.
Yes, Abhijit, do you have any question, any problem in the particular discussion? I am sharing the recording. Okay, I already share the paper solution. Okay, I am sharing the recording of this particular meeting so that if you are having a computer system, okay, then you can code it. If you don't have a computer system also, there are some online editors, C editors. Okay, so through a mobile phones also you can code it and you can get the output. आता ऑनलाईन एडिटर्स पण अवेलेबल आहेत, त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही कोडिंग करू शकता. तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही करू शकता. ऍटलिस्ट यू हॅव टू गो थ्रू द सेशन, देन यू कॅन कोड इट. किंवा तुम्हाला जर काहीच तुमच्याकडे पर्याय नसेल, कॉम्प्युटर पण नसेल, ऑनलाईन एडिटर पण अवेलेबल नसेल, तर सोपा मार्ग असा आहे की तुम्ही ते नोट डाऊन करून घेणार आहात. तुम्ही बुकमध्ये ते लिहिणार आहात. रादर प्रत्येक जणच नोटबुकमध्ये लिहिणार आहे. पण ज्यावेळेला तुम्ही नोटबुकमध्ये हा प्रोग्राम लिहिताय त्यावेळेला तो न बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके, मग भले दोन वेळा, 3 वेळा, 4 वेळा वाचावं लागलं तरी चालेल. ओके, so then it makes good practice for you. Okay, good coding practice for you. If any one of you have a doubt, you can just ask. Otherwise, I will conclude with the session. Okay, because it is not possible to discuss one more concept of a circular queue. Okay, I want to discuss this part. Actually, I want to discuss circular queue part also. I want to discuss this particular circular queue implementation. Okay, but it is not possible to conclude in a one session, so that's why I am restricting myself. Okay, I will create a separate recordings for this circular queue problem and share with you. Okay, today only I will share it, today or tomorrow morning, and then you can go through it. Okay, so it is not a scheduled lecture. Okay, still I am sharing some recording. Okay, you can go through it. Also, tomorrow I am planning to take one quiz for you, so we attend that particular online quiz. Okay, thank you for joining this. Okay, happy learning, stay home, stay safe.